नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम ओपन हाउस विद टीम अरोड़ा दे नाल मैं हां तरनजीत कौर घुम्मण लैके हाज़र हां जी रियल एस्टेट संबंधी ताज़ा जानकारी जीटीए विच रहंदे हो या फिर कैनेडा दे विच हैगे हो घरां दे बारे विच की हालात हैगे ने इस वेले रियल एस्टेट मार्केट दी गलबात करांगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे बारे विच गलबात करांगे घरां दी कंस्ट्रक्शन ते नाल दी नाल नवे प्रोजेक्ट्स दे बारे भी गल साਂਝੀ करांगे। एक पासे ਅਸੀਂ कह रहे हैं घरां दी किल्लत हैगी है तां सरकार दा रवैया किदां दा रिहा अक्सर इस दे बारे विच प्रोग्राम विच गलबात करदे हां पर अज कुछ नवी जानकारी लैके हाज़र होए हां। घर इस वक्त वेचण दे बारे विच सोच रहे हो घर दी कीमत सही नहीं मिल पा रही हैगी तां आपदे घर दी कीमत नूं किदां वधा सकदे हो अज इहदे बारे विच तुहानूं जानकारी देवांगे। प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इस वक्त तुसीं सोच रहे हो उहदे विच इन्वेस्टमेंट करन दे बारे विच या घर लैण दे बारे विच सोच रहे हो तां उस तों पहलां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी है इहदी जानकारी देवांगे। कुछ लिस्टिंग्स नवीं मार्केट दे विच आईयां ने जेकर तुसीं इहदे विच देखना चाहुंदे हो तां तुसीं देख सकदे हो। अज ओहदियां लिस्टिंग्स दे बारे विच भी जानकारी साਂਝੀ करांगे। इस तो इलावा रियल एस्टेट नूं लैके तुहाडा कोई भी सवाल है सानू अज दे लाइव प्रोग्राम च कॉल कर सकते हो। तुहाडे सवालों के जवाब देने लई ते अज दे टॉपिक उत्ते गलबात करने साडे नाल जुड़ चुके ने जी टीम अरोड़ा तो परवीन अरोड़ा जी ते शमशेर ढिल्लों जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे दोवां दा। तरन जी मेरे वाली हमदर्द दे सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मेरे वालों भी हमदर्द दे सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। की हाल चाल सर? बहुत वधिया जी। रियल एस्टेट मार्केट की गल करिए सब तो पहला सर थोड़ी जी अज दी सिचुएशन ही दस दो किस तरीके दी रही मार्केट तरन जी इस तरह के जी इन्वेंटरी है मार्केट दे विच ब्रैम्पटन मिसागा जां जीटीए की आपां गल करिए जी वो नंबरस आलमोस्ट सेम ही ने ना तो इन्वेंटरी वध रही है ना मतलब थले जा रही है। बाकी जिहड़ियां नंबर ऑफ सेल्स ने उन्हां दा नंबर भी जिवें कह लो आलमोस्ट स्टेबल ही है पिछले 2-3 वीक्स तो मतलब बायर दे विच जिवें कह लो मिक्स जिहा सेंटीमेंट आ। कई बंदे थोड़ा जिहा डर रहे ने घर बाय करन वास्ते उन्हां नूं इह लग रहा वा कि भी शायद कोई प्राइस होर ना थले चले जाण। कई लोग इस तरह के भी ने जिहड़े बायर जिस तरह जिन्होंने पहला इस तरह दी साइकल्स देखियां ने उन्होंने थोड़ा जिहा मार्केट की जिवें आपां कह सकते हैं कि समझ ज़्यादा वा वो ये चीज़ महसूस करते हैं कि यही मार्केट आ बाय करने वास्ते क्योंकि शायद इदां दी बॉटम जिहड़ी आ जिवें होना ये दोबारा फिर छेती देखण नूं ना मिले मतलब क्योंकि मार्केट दे विच हर 5-7 साल बाद इदां दी साइकिल आंदी आ। सो वो लोग कुछ इदां दे भी जिहड़े समझदार आ वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड ने बाय करने वास्ते पर वो भी कोशिश ये करते हैं भी असीं जो बेस्ट प्राइस है मार्केट के मुताबिक नैगोशिएट करिए। जिवें मार्केट दे विच आपां कह सकते हैं कि मिक्स जिहा रिस्पॉन्स आ लोकां दा जी। सर जी मार्केट दे विच खरीदण वालियां नूं थोड़ा जिहा हैगा कि मार्केट दी सिचुएशन देखी जा रही है तां जिहड़े प्रोजेक्ट्स जिहड़े इस वक्त आ रहे ने मार्केट दे विच बिल्डर्स नूं भी एक चैलेंज होएगा कि असीं हुण अपनी प्रोडक्ट नूं किस तरीके नाल वेचना है। डेफिनेटली जी और ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਡੈਕੋਰ ਡਾਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਿਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं एक नैशनल मीडिया की रिपोर्ट पढ़ रही सी कहंदे कि भी टोरंटो दे विच अजे भी जिहड़ी आ गरमाहट रियल एस्टेट नूं लैके उसे तरीके नाल आ। बाकी पासे असीं एरिया दे विच भावें गल कर लईए कि भी उतरा चढ़ा मार्केट च काफ़ी ज़्यादा आ रहे ने पर अजे स्टेबल कुछ सिचुएशन बनी हुई है। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੇਲਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਲਸ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਸੇਲਸ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਦਾ ਮਿਕਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। कई लोगों को ये लगता कि भी हजे वेट करिए कईयों को लगता कि यही अपरचुनिटी आ और सानू भी तरन जी जी चीज़ लग रही है वो ये लग रही है शायद यही अपरचुनिटी है मार्केट दे विच क्योंकि आप अगे भी कई प्रोग्राम्स च डिस्कस किया इस तो थले सानू कोई प्राइस की होर कोई लंबी चौड़ी गुंजाइश लगती नहीं अनटिल अनलैस कोई होर ड्रास्टिकली गौरमेंट स्टैप लवे तो मैं कह नहीं सकता वो बारे कॉमेंट करना मुश्किल आ। पर अदरवाइज जिवें आपां डिमांड की गल करिए क्योंकि इस टाइम भी डिमांड आ जिहड़ी उहनूं थोड़ा जिहा फोर्सफुली दबाया होया वा मतलब इंटरस्ट रेट के प्रैशर नाल ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ
ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ GTA ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੌਂਡੋਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਮਾਰਗੇजेस ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਤਰਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੋਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜੇ 10-15% ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਖ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜੂਗਾ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਵਿਕ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟਸ ਵਧੇ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰੈਂਟ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੋ ਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਬਟ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰਸਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬੈਂਗ ਫॉर ਯੋਰ ਬਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਲਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਆਰਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਕੋਟ ਆਫ ਪੇਂਟ, ਇੱਕ
ਪੇਂਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਇਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀ ਔਰ ਸਸਤੇ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਥਿੜਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕਿਚਨ ਵਾਂਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਬ ਅਪੀਲ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਓਨਲੀ ਗੈਟ ਵਨ ਚਾਂਸ ਟੂ ਮੇਕ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਅ ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਘਾਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲੁੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਹੀ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰਸ ਜੇ LED ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਇਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਾਈ ਮਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਰ ਘਰ ਦਾ ਡੋਰ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਓ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਓ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੇ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮਿਸਾਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਆਫਿਸ ਕਿਤੇ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘਰ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬਿਲਡਰ ਫਰਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਆ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਡੋ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਲਾਅ ਵਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਇਰ ਯਾਰ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਸੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਜੂਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬਿਲਡਰ ਆ ਤਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਵੀਜ਼ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ। ਬਿਲਡਰਸ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਉਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ 800 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ 760 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 30 ਜਾਂ 40 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਉਹ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈਜੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਰੀਅਲਟਰ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਜ ਏ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਸਕੁਅਰ ਫੁਟੇਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਂਡੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਟਨ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰजेस ਕੱਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਈ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ ਬਟ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਈ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿਡਨ ਫੈਕਟਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਰੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਕੈਜੂਲਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਥਰਡ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡੇਟ ਲਈ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਟੂ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕੀ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਰੈਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੀਅਲਟਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ $100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਕੱਪੜਾ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਰਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ GTA ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਪਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਬਵੇ ਦਾ, ਔਰ ਇਜ਼ਲਿੰਗਟਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਲੂਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਪੁਆਇੰਟਸ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 218 ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਟਨ ਇਨਕਮ ਅਰਨਰ ਇਨਕਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਯੂਨਿਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ 507 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ $77 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਰੋਡਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 18 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2800 ਯੂਨਿਟਸ ਉੱਥੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਟਸ ਬਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਟਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀਨ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲਾਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਟਸ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ 5-4 ਲਾਟ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਹੁਣ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੌਂਡੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 465 ਮੈਟ ਕੈਫੇ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਜੀ।
ਇਹ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਪਲੱਸ ਡੈਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਯੂਨਿਟ ਆ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਪਲੱਸ ਡੈਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ, और बहुत ही वैल मेनटेन्ड प्रॉपर्टी है जी ये। और ये जिस तरह मैं दस्या कि क्रेडिट वैली हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक आ, रेंटल की भी इत्थे काफ़ी वधिया ऑप्शन आ मिसीसागा दे विच आ। और जिस प्राइस ते पहला विकिया ये उहदे नालों भी बैटर ऑप्शन आ जी एट दिस टाइम। सो जे इहदे बारे दर्शक चाहुंदे ने तां अपने तो जानकारी लै सकदे ने। एक जिहड़ी दूसरी प्रॉपर्टी है जी वो हैगा 63 होगन मैनर। ये जिहड़ा टाउन हाउस है जी, ये टाउन हाउस हैगा नॉर्थ वैस्ट ब्रैम्पटन दे विच। और ये 2000 स्क्वेयर फीट प्लस दा टाउन हाउस है जी 63 होगन मैनर। और एक कॉर्नर लॉट आ। और जिस तरह मैं दस्या कि 2000 स्क्वेयर फीट प्लस दा टाउन हाउस है जी। और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। और इस दे नाल ही जिहड़ी इस तो अगली प्रॉपर्टी है जी वो हैगी आ 22 मास्कन सर्कल। ये जिहड़ा घर आ ये 27-2800 स्क्वेयर फीट का डीटैच घर आ जी, डबल कार गराज दा। और ਇਹਦੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ $2200 ਤੇ ਰੈਂਟਡ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, जिस तरह मैं दस्या कि डबल कार गराज का डिटैच घर है, जिस तरह तुसी देख रहे हो, स्टोन वाली स्टॉको स्टोन वाली एलिवेशन है जी ये। और साइज भी काफ़ी वधिया, बहुत ज़्यादा फैमिली की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता घर है। और ये प्रॉपर्टी के उत्ते आपां सैटरडे नूं ओपन हाउस ला रहे हैं। और जिवें सैकंड टाइम बायर्स वास्ते काफ़ी वधिया ऑप्शन है जिहड़े अपना घर अपसाइज करना चाह रहे हैं जी। इस तो जिहड़ी नैक्सट प्रॉपर्टी है जी वो ढिल्लों साहब उहदे बारे दसदे ने जानकारी। जिहड़ियां 2 प्रॉपर्टीज़ ने ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 56 ਹੈਂਡਰਿਕਸ। ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਟੀਲਸ ਔਰ ਮੇਵਿਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਡਰ 5 ਇਅਰਸ 올ਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। 2-3 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 2-3 ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ $3700 ਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ 6 ਕਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੈਲਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਫॉर योर ਮਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ 63 ਲਿੰਕਸ ਲੇਨ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਕਾਰ ਗਰਾਜ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸੌਨਾ, ਹੌਟ ਟਬ, ਜਿਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਗੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਂਤ,
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਜੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਸਟਮ ਬਿਲਟ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਕਸਵਿਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 3400 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਾਕਅਪ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਘਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਬਾਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬਾਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5-4 ਲੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 416 910 9923 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਯਾਰਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਰਸ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 268 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਔਰ ਮੈਕਲੌਗਲਿਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਰਨ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ MLS ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ 6plex 4plex ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ MLS ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਵੈਲਪੇਬਲ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਟੇਲਸ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।